Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus. The பிற்பகல் கர்த்தர் ஆவியானவர் வாஞ்சிப்பது amen ஒரு நார்மல் பர்சனாக மூவ் பண்ணுகிறவரே அல்ல. ഓ amen ഈ ലോകത്തിന്റെ amen സുഖവും ഈ ലോകത്തിന്റെ സന്തോഷവും ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മകളും കണ്ട് amen ഓർഡിനറി ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അല്ല. ഓ ഒരു അസാധാരണമായ മണ്ഡലത്തിൽ മൂവ് பண்ணுகிற ഒരു അസാധാരണമായ റലത്തിൽ മൂവ് பண்ணுகிற amen ஒரு தலைமுறையாக இந்த பிற்பகல் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணும்படியாக கர்த்தர் ஆவியானவர் வாஞ்சிக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Amen Jesus. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அந்த அழைப்பு என் தலை மேல இருக்குது? Amen Jesus. Hallelujah. அந்த அழைப்பு என் மேல இருக்கிறது. Amen. அந்த அழைப்பை பெற்றுக்கொண்ட பேதுருதான் amen சப்பானியை பார்த்து amen பாக்கெட்ல இருக்கிறத கொடுக்காம amen அந்த அழைப்பு பெற்ற பேதுருதான் amen hallelujah amen அந்த மண்டலத்தை பார்த்து சொல்கிறான், பொன்னும் வெள்ளியும் எல்லாம் என் கையில் இல்ல, ஆனால் எனக்கு இருக்கிற ஒன்றை இந்த பிற்பகல் நான் உனக்கு தருகிறேன். ഒന്ന് പറഞ്ഞേ amen hallelujah. ആ ആത്മ മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളതിനെ പ്രാപിക്കുക. എന്റെ മേൽ ഒരു വിളിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഇനി ലോകത്തിന് നീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല. ഓ ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ കരത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കത്തില്ല. ഓ ആ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ ഉള്ളതിനെ ഓ ഹല്ലേലൂയ அந்த மகிமையின் மண்டலத்தில் இருக்கிறதை எடுத்து வியாபாரம் பண்ணுகிற உக்கிரானக்காரர்கள் ஆ கிரகவிசாரகന്മാർ இந்த பகல்காலம் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனில் எழுந்தேൽക്കുകയാ. ஆமென். ஓ ஜீசஸ் ஹalleluya. ஆமென் ஹalleluya. இதுவரைக்கும் கையில் உள்ளத பார்த்து கையில் இருக்கிற அற்பத்தை பார்த்து தானே நீ புலம்பிக் கொண்டிருந்த. ഇതുവരെ അമേൻ കയ്യിലുള്ള അമേൻ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടല്ലേ അമേൻ നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു, പരിഭവം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ഇനി ഈ വേൾഡിൽ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ഓ அந்த unseen world சொல்லுங்க, தேவ ராஜ்யம் என்ன அமேன் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை கண்டு செயல்படுகிற நிலவரத்துக்கு ஓ கர்த்தர் என் வாழ்க்கையிலே இந்த நாளிலே ஒரு ஷிஃப்டிங்கை கட்டளையிடுகிறார். அமேன். எத்தனை பேருக்கு தைரியமா சொல்ல முடியும், பொன்னு வெள்ளியும் என் கையில் இல்லை, ஆனால் எனக்கு ஒருவர் இருக்கிறார், அவர்தான் அவர்தான் இந்த பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய திறவுகோல், அவர்தான் எல்லா மகிமையும் ஆளுகை செய்கிற இந்த தேவ ராஜ்யம். அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கள் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து நாங்க தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறோம், இனி அமேன் ஜீசஸ் நீங்க ஆர்டினரியா அமேன் மூவ் பண்ண மாட்டீங்க. ஓ இந்த நாளில் ஒரு ஷிஃப்டிங் கிங்டத்தில் இருக்கிறத தேவ ராஜ்யத்திலே எடுத்து பயன்படுத்தி ஓ தேவ ராஜ்யத்தில் இருக்கிறதை பகிர்ந்து கொடுக்கிற ஓ ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த பிற்பகல் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் ஆவியானவர் திறக்குகிற பகல் இது. லாப்ரஹாசியா தேரியா Jesus Jesus hallelujah hallelujah amen. எத்தனை பேர் இந்த நாளில் amen அவரை பார்த்து சொல்றீங்க, இதுவரைக்கும் கீ என் கையில இருந்தது, ஆனா நான் யூஸ் பண்ணாம இருந்துட்டேன், அதனால ஆர்டினரி வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியது வந்தது, ஆனால் இந்த நாளில் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் amen அந்த கீயை நான் amen பயன்படுத்துகிறேன் சொல்கிறவர்கள் மட்டும் ஓ hallelujah அப்படி என்று சொன்னால் amen Jesus hallelujah பிரச்சனையுடைய பெருப்பை பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த கீ யூஸ் பண்றவங்க பிரச்சனை எவ்வளவு பெருதுன்னு சொல்லி பார்க்க மாட்டாங்க, சொல்யூஷனுடைய பெருக்கத்தை தான் பார்க்க போகிறாங்க. ஆமென் ஹalleluya. சொல்லுங்க, என்னுடைய சொல்யூஷன் பெரியது. ഇന്ന് എത്ര പേർ വാതുറന്ന് പറയും എന്റെ സൊല്യൂഷൻ വലുതാ? ഇതുവരെ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രശ്നം വലുതാ, ഇന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സൊല്യൂഷൻ വലുതാ. പറഞ്ഞേ, അത് മിച്ചമെടുக்கிற സൊല്യൂഷൻ, அது மீதி எடுக்கிற சொல்யூஷன், அது எந்த சப்பானியையோ அது அமேன் தாயினுடைய கருவில் இருந்த சப்பானி ஆனாலும் சரி அதை அமேன் மாற்றக்கூடியதான அமேன் ஒரு சொல்யூஷன் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. ലാ ഷാഠല മസിയാൻതേരിയ ലെപ്രഹാസി അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നവരൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാട്ടെ. അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നവർ എല്ലാവരും പ്രൈസ് பண்ண ആരംഭിക്കും. ഞാൻ കാണുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിലം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത്. ഓ ഞാൻ பார்க்கிறேன் அப்படியே ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த பிற்பகல் இதுக்குள் திறந்து வருகிறது. അങ്ങനെ ഒരു റിലം ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയി വരികയാണ്. அப்படியே ഒരു റിലം இந்த பிற்பகல் திறக்கப்படுகிறது. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഭയങ്കര എംപ്റ്റി ആയിരുന്നായിരിക്കും. ഇതുവരേക്കും നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് എംപ്റ്റി ആയിരുന്നിരിக்கலாம். ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അതിനെ നിറയ്ക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ഓ இந்த உலகத்தினுடைய நியமப்பிரகாரமாக நிரப்ப வாய்ப்பில்ல. എന്നാൽ ഹെവൻലി ലോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ. ஆனால் ஆவிக்குரியதான அந்த நியமத்தை நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க உங்க வாழ்க்கையில. ஆமென். கிங்டத்தின்
കിങ്ഡത്തിന്റെ നിയമത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ഓ കിങ്ഡം ലോയെ നീங்க അപ്ലൈ பண்ண போறீங்க. ആമേൻ. കിങ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. കിങ്ഡത്തിനുடைய മഹിമയെ നീங்க അപ്ലൈ பண்ண போறீங்க. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. വചനം പറഞ്ഞു ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിച്ചു. ആമേൻ. വചനം சொல்கிறது ഇരുളിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഉങ്ങളെ വിടുതലയാക്കിனார். ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ആമേൻ. ഇരുളിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഉങ്ങളെ വെളിയെ കൊണ്ടുവந்தார். സ്നേഹ സ്വരൂപനായ அன்பின் குமாரனாய் இருக்கிற പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചു. ഓ കുമാരனுடைய രാജ്യത്തിൽ ഉങ്ങളെ ആക്കി வைத்தார். നേരത്തെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിലായിരുന്നു. മുന്നാടി ഇരുളിന്റെ അധികാരത്തിൽ இருந்தீங்க. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡാർക്ക്നെസ് വേൾഡിൽ അല്ല. இப்பொழுது நீங்கள் இருளுடைய அந்த உலகத்திலே அல்ல. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിങ്ഡം ഓഫ് സൺഷിപ്പിൽ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. இப்பொழுது நீங்கள் കുമാരனுடைய രാജ്യത്തിൽ இருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന്. ആമേൻ. രാജ്യത്തിനുடைய தேவ രാജ്യത്തിനുடைய തകുതിക്കേറ്റപടിயாக ഞാൻ മൂവ് பண்ண പോകുகிறேன். യേശു അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ. ആമേൻ. യേശു അപ്ലൈ பண்ணதுപോലെ. ഓ യേശു തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം ഈ വേൾഡിൽ ആ കിങ്ഡത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ. ഓ യേശു തമ്മുடைய മഹിമை കേറ്റപടിயாக ആമേൻ அந்த കിങ്ഡത്തെ இந்த உலகத்தில் அப்ளை பண்ணது போல. ദൈവപുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ ആ കിങ്ഡം റിലത്തെ നിങ്ങളുടെ ആമേൻ. ദൈവപുത്രர்களே அந்த കിങ്ഡം റിലത്തെ നിങ്ങൾ ആ കിങ്ഡം റിലത്തെ ഈ വേൾഡിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ഓ அந்த தேவ ராஜ்யத்தினுடைய மண்டலத்தை இந்த பூமியில நீங்கள் அப்ளை பண்ண போறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയും, ഓ ഇത് സാധാരണമായതല്ല, ഇത് ഈ ലോകത്തിന് അനുസരണമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇത് വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. நீங்க பேசும்போது ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ஓ நீங்க பேசும்போது நீங்க செயல்படும்போது இந்த உலகம் சொல்ல போகிறது, ஓ இது இந்த உலகத்துக்குரியது அல்ல, இது இந்த ராஜ்யத்தினுடையது அல்ல, இது வேற ஏதோ விசேஷமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உள்ளதுதான் இவன் வெளிப்படுத்துகிறான் என்று சொல்லி ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ പോകുകയാണ്. தேவ ராஜ்யத்தினுடைய மகிமை உங்கள் வழியாக வெளிப்பட்டு வர போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ആമേൻ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18ാவது அதிகாரத்திலே യേശു ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ആമേൻ. യേശു ഇவ்விதமாக ഒരു വാർത്തയെ சொல்கிறது. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17ാമത്തെ വാക്യം. ആമേൻ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18ാவது அதிகாரம் അതിന്റെ 17ാவது വചനം. ദൈവരാജ്യത്തെ ആമേൻ. ദേവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്ന പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരു നാളും അതിൽ കടക്കുകയില്ല. എവനാകിലും சிறு பிள்ளையை போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയാ ദൈവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്ന പോലെ ഒരു കുഴந்தை என்பது போல കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ, ഒരു പിള്ളയെ പോലെ ഏറ്റുകൊള്ളാதவன் யாரும் അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല, அதற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை. അതാ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ശിശുവിനെ പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല. ஏன் ஒரு சிறு பிள்ளையை போல ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் யாருமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ശിശുവിനെ പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല. ഒരു പിള്ളയെ പോലെ ഏറ്റുകൊള്ളാതെ ഒരുവനും ദേവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പില്ല. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. എന്നാൽ இதுக்கு முன்பதாக ഗലാത്യർക്ക് നിരൂപം 4ാவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവകാശി സകലത്തിലും യജമാനനാണെങ്കിലും. ആമേൻ. ഒരു അവകാശിയാണ്, സുതന്ത്രവാളിയാണവൻ, സകലവറ്റുക്കും യജമാനനായി ഇരുന്നപോതും ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അവൻ സിറു പിള്ളയായിരിക്കും കാലമളവും ദാസനെക്കാട്ടിലും ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല, ഒരു അടിമയെ വിட വിശേഷമാനവനല്ലേ. ഓക്കേ. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുക. ആമേൻ. ഗലാത്യരുടെ നിരൂപത്തിൽ പൗൽ சொல்கிறது, അവകാശി സകലത്തിലും യജമാനനാണെങ്കിലും. ആമേൻ. ഒരു സുതന്ത്രവാളി, ആമേൻ, സകലവറ്റുക്കും യജമാനനാനാലും ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ഒരു കുഴந்தைയായിരിക്കും കാലമളവും ദാസനെക്കാട്ടിലും ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല, ഒരു അടിമയെ വിட கொஞ்சம் கூட വിശേഷമാനവനല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു പറയുക, എന്നാൽ இந்த இடத்துல இயேசு சொல்கிறார், ആമേൻ, ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതത്രേ. தேவராஜ்யம் இப்படிப்பட்டவர்களுடையது. എന്നുവെച്ചാൽ ശിശുക്കളെ പോലെ ഉള്ളവരുടെയാണ് ദൈവരാജ്യം. அப்படின்னு சொன்னால் சிறு பிள்ளைகளை போல இருக்கிறவர்களுடைய தான் தேவராஜ்யம். தேவராஜ்யத்தை ശിശു എന്ന പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവനാരും, ആമേൻ, சிறு பிள்ளையை போல ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் எவனும் ആരും ഒരു നാളും അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല. ആമേൻ. யாரும் ஒரு நாளும் அதுக்குள் பிரவேசிப்பதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രണ്ട് ശിശുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? அப்ப இந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னது? രണ്ട് സ്ഥലത്തും ചൈൽഡ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? இந்த ரெண்டு இடத்திலேயும் பிள்ளை, சிறு பிள்ளை என்று சொல்லி இருக்கிறது. அப்ப ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ശിശു എന്ന ആ വേർഡിന്റെ
ഗ്രീക്ക് പദം നെഫിയോസ് എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അമേൻ. ദൈവരാജ്യത്തിലെ അമേൻ ഗലാത്യർക്കെതിരെ നിരൂപത്തിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് அந்த சிறு பிள்ளை என்று சொல்வதற்கு നെഫിയോസ് എന്നതാണ് വാർത്ത. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് ശിശു എന്ന ആ പദത്തിന് ഗ്രീക്ക് പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഫിയോസ്. അമേൻ. ഗലാത്യർക്കെതിരെ നിരൂപത്തിലെ அந்த இடத்தில் சிறு பிள்ளை என்று சொல்ற இடத்தில் கொடுக்கப்பட்டதான கிரேக்கிய வார்த்தை നെഫിയോസ്. ആ നെഫിയോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം அந்த നെഫിയോസ് എന്നതാണ് വാർത്തயின் പക്വതയില്ലാത്തവനെന്ന്, പക്വമില്ലാത്തതാണ് ഒരു കാര്യ ഗൗരവമില്ലാത്തവനെന്ന്, കാര്യങ്ങളെ പുരിந்துകൊள்ள முடியாத ഒരുവൻ. അപ്പൊ പക്വതയില്ലാത്തവൻ അവകാശിയാണെങ്കിലും, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവൻ അവകാശിയാണെങ്കിലും ദാസനെക്കാട്ടിൽ ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ലെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. அப்போ ஒருவன் சுதந்திரவாளியாக இருந்தாலும் அவன் பக்குவமில்லாத புரிந்துகொள்ள தன்மையில்லாத ஒருவனா இருந்தால் அவன் ஒருபோதும் அமேன் அது சுதந்திரத்தை அமேன் அனுபவிக்க முடியாது என்று சொல்லி கலாத்தியருக்கு நிருபம் சொல்கிறார். എന്നാൽ ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ശിശു എന്ന പദത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേഡിയോൺ എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ஆனால் ലൂക്കോസ് എഴുതിയதான സുവിശേഷം 18வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டതാണ് அந்த சிறு பிள்ளை. அதற்கு அமேன் கிரேக்கிய வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டதான வார்த்தை பேடியோன் എന്നതാണ് വാർത്ത. അപ്പം നെഫിയോസ് എന്ന പദത്തിനും പേഡിയോൺ എന്ന യേശു പറഞ്ഞ പദത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. அப்ப നെഫിയോസ് என்ற வார்த்தைக்கும் യേശു சொன்ன அந்த பேடியோன் എന്നதான വാർത്തയ്ക്കും വ്യത്യാസം இருக்கிறது. നെഫിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത, പക്വതയില്ലാത്ത ശിശുവിനാ പറയുന്നത്. അമേൻ. அப்ப നെഫിയോസ് എന്ന് சொன்னால் പക്വമില്ലാത്തതാണ് അമേൻ, ഒരു പുരിയ തന്മയില്ലാത്ത ഒരു നബർ എന്ന് சொல்லி അർത്ഥം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പേഡിയോൺ എന്ന ശിശു അതിനെ ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഒരു യങ് ചൈൽഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. അമേൻ. എന്നാൽ പേഡിയോൻ എന്നതാണ് വാർത്തയ്ക്ക് ഒരു യങ് ചൈൽഡ് அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സോടെ ദൈവരാജ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആമേൻ. அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு குழந்தையினுடைய மனதோடு கூட தேவராஜ்யத்தை உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന റിലം, ആ കിങ്ഡം റിലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ. உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவிக்குரிய மண்டலம் தான் தேவராஜ்யம் என்று சொல்வது. നിങ്ങൾക്ക് ഏർലി റിലത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നാച്ചുറൽ ലൈഫിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആമേൻ. உங்களுக்கு இந்த இம்மைக்குரிய இந்த பூமியிலேயே சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும். എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ஆனால் அதோடு கூடவே உங்களுக்காக அமேன் கிறிஸ்து என்றதான திறவுகோல் வழியாக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற தேவராஜ்யம் என்றதான ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உங்களால மூவ் பண்ண முடியும். നെഫിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് റിലത്തിൽ നാച്ചുറൽ ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു തീരും. അമേൻ. நீங்க നെഫിയോസ് എന്ന് சொன்னால் இந்த உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தே நீங்க മടുത്തു പോയി. എന്നാൽ ഒരു പേടിയോനെ പോലെ, ഒരു നോർമൽ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് ആ റിലത്തെ അനുഭവിക്കണം, എനിക്ക് ആ റിലത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം, എനിക്കത് വേണമെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ റിലം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് തുറക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ஆனால் ஒரு குழந்தையை போல எனக்கு அது தேவை, எனக்கு அது நிச்சயமாக வேணும், நான் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை அமேன் கண்டடைய வேண்டும் என்ற ஆசையோடு கூட ஒரு பிள்ளை அப்பாவினிடத்தில் கேட்பது போல நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமாக அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ ഓരോ അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു റിലമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് എൻട്രായ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന. அமேன். இயேசுவினுடைய ஒவ்வொரு அற்புதமும் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தருகிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டா, பிள்ளைகளே இப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் இருக்கிறது, இப்படி ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை இருக்கிறது, நீங்கள் விசுவசித்தால் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் மூவ் பண்ண முடியும். ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ഓരോ മിറാക്കിളും നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്, നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒவ்வொரு அற்புதமும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதான ஒரு மெசேஜ். ഹല്ലേലൂയ. അത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ളതല്ല, அது കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുவதற்காக மட்டுமல்ல, അത് കണ്ട് ആ റിലത്തെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആമേൻ. அதை பார்த்து അതുപോലെ വാഴുമ്പടിயாக കർത്താവ് വാഞ്ചിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ പിശാച് പല മേഖലകളിൽ നിങ്ങളെ നാച്ചുറൽ ലെവലിൽ ഒതുക്കി കളഞ്ഞെങ്കിൽ, ആമേൻ, இதுவரைக்கும் உங்களை பிசாசானவன் பல ஆமேன் இம்மைக்குரிய சாதாரணமான வாழ்க்கையில ஒதுக்கி விட்டான் என்று சொன்னால், ഇന്ന് അവന്റെ തന്ത്രത്തെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എൻട്രി ആയിക്കേ. இன்னைக்கு அவனுடைய தந்திரங்களை எல்லாம் பிரேக் பண்ணி அந்த உன்னதமான நிலவரத்துக்கு நேராக ஆமென். എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. எல்லாரும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இந்த நேரத்தில் ஒப்பு കൊടുത്തു വിടുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാട്ടെ. எல்லாரும் பிரைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാട്ടെ. ஆமென். நம்ம நேரா முன்னாடி போகிறது எல்லாரும் கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് பண்ண. ഞാൻ ഇന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അൺസീൻ റിലം ഓപ്പൺ ആകുകയാണ്. ஆமென். நான் இன்னைக்கு டிக்ளேர் பண்ணுகிறேன், கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள இப்படி ஒரு அன்சீன் കാണാததான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் திறக்கப்பட போகிறது. അങ്ങനെ ഒരു ഹയർ റിലം ഇന്ന് ആരെയൊക്കെ മേൽ കർത്താവ് തുറന്നു തരാൻ പോകുകയാണ്. அப்படி ஒரு உன்னதமான ஆவிக்குரிய
ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த நாளில் யார் மீதெல்லாமோ கர்த்தர் திறக்க போகிறார். ഒരു നാച്ചുറൽ റിലത്തിലൂടെ അല്ല ദൈവമക്കൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഒരു സാധാരണமான ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിലെ അല്ല ദൈവപിള്ളകൾ നടக்க വേണ്ടിയത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയുമോ, ഞാനൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ആമേൻ. ഒരുവേളை நீங்க சிந்திப்பீங்க, ஓ என்னால முடியுமா, நான் ஒரு சாதாரணமான நபர் தானே என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ വേർഡ് പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ஆனால் வார்த்தை சொல்கிறது വിശ്വസിக்கிறവனுக்கு അസാധ്യமாக ഒന്നുമേ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ വേൾഡിന്റെ പവർ അല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, കിങ്ഡം റിലമ നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. உங்களுடைய விசுவாசத்தினால் ஆமென் ஆரம்பிப்பது இந்த உலகத்தினுடைய வல்லமை அல்ல, ஆமென் தேவராஜ்யத்தினுடைய மகிமைதான் வெளிப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய സൂழ்நிலைகள் മാറാൻ പോകുகிறது. അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അതിശയകരമായി അധികമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதமானவைகள் அதிசயமானவைகள் நடக்க போகிறது. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അധികമായി നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய மகிமை அதிகமாக நீங்க சுமக்கிறவர்களாக மாற போகிறீங்க. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ആ നാൾകളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்போஸ்தலர்களுடைய நாட்களில் നടന്നത് പോലவே വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. பலத்த கிரியைகள் செய்கிறவர்கள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள எழும்ப போகிறீர்கள். മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. മരിച്ചവர்களை உயிரோடு எழும்ப பண்ணுகிறவர்கள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள எழும்ப போகிறீங்க. അസാധാരണമായ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. அசாதாரணமான ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் செயல்படுகிறவர்கள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எழும்ப போகிறீங்க. സകലത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. സകലത്തിലും പെരുകി വരുகிறவர்கள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எழும்ப போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് സ്വർഗ്ഗം ഇനി അതിശയകരമായി തുറക്കപ്പെടും. நீங்க நிக்கிற இடத்தில் இனி பரலோகம் அதிசய விதமாக திறக்கப்பட போகிறது. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഐസ് ഇന്ന് തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஐஸ் திறக்கப்பட போகிறது. ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, ആരുടെയൊക്കെ ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. நான் அறிக்கை பண்ணுகிறேன், யாருடைய எல்லாமோ ஆவிக்குரிய கண்கள் இந்த பிற்பகல் திறக்கிறது. അൺസീൻ വേൾഡ്, കാണാത്ത രാജ്യം, കാണപ്പെടാത്ത രാജ്യം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവൻ ഇൻവിസിബിൾ വേൾഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ஆமென். இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு அதர்சனமாக இருந்த அந்த தேவ ராஜ்யம் இனி உங்களுக்கு அதர்சனமாக இருப்பதில்லை. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു, സ്പിരിച്വൽ ഐസ് തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. இந்த நாளில் நான் தீர்க்கദർശനமாக சொல்கிறேன், உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுவது. എലീശ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ എന്റെ ദാസന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ എന്ന്. எலிசா ஜெபித்தான், என்னுடைய ஊழியனுடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டுமே என்று சொல்லி. അവന്റെ ആത്മ കണ്ണ് തുറന്നതുപോലെ அவனுடைய ആവിക്കുரிய കண்கள் திறந்தது போல ഇന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഐസ് തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. இன்றைக்கு கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. ആമേൻ. ദൈവരാജ്യത്തെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, தேவ ராஜ்யத்தை காணும் அளவுக்கு, ആ ഹയർ റിലത്തെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, ஆமென், அந்த ஹையர் ரெலம் காணும் அளவு, മഹത്വത്തിന്റെ വേൾഡിനെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, அந்த மகிமையினுடைய மண்டலம் காணும் அளவு, തേജസ്സിനെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, அந்த மகிமையை காணும் அளவு, ദൂതന്മാരെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, தூதர்களை காணும் அளவு, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിനെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, மகிமையினுடைய ராஜாவை உங்களுடைய கண்கள் காணும் அளவு, സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, பரலோக பிதாவை காணும் அளவு. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് ഇനി ഒരു അനുഭവം മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு இனி ஒரு அனுபவம் மட்டுமாயிராமல் കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. அவரை காணும் அளவுக்குடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. കാണുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ நான் காண்கிறேன், இது அறிக்கை பண்ணும்போது ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, ஆவியானவருடைய வல்லமை, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை നിങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരികയും உங்கள் மேல் இறங்கி வந்து സ്പിരിച്വൽ റിലങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ஆவிக்குரிய மண்டலங்கள் திறக்கப்படுகிறது. ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. മഹത്വത്തെ കാണുന്ന ജനറേഷൻ, மகிமையை காண்கிற தலைமுறை, മഹത്വത്തെ കാണുന്ന ജനറേഷൻ, மகிமையை காண்கிற தலைமுறை. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനം ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 61-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. വചനം പറഞ്ഞു, എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം ഘോഷിക്കുവാൻ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകൊണ്ട് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയിക്കുവാനും യഹോവയുടെ പ്രസാദവർഷം അറിയിക്കുവാനും യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പറയുക, ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുക. തകർന്നുപോയ ഹൃദയങ്ങളെ വീണ്ടും ആ മുറിവുകളെ ഉണക്കി അവരെ ബലപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന
നല്ലൊരു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കുണ്ട്. ആ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ കണ്ണൻ ബ്രദർ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു എന്താണ് അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ബ്രദറിൻ്റെ ലൈഫിൽ യേശു എന്താണ് അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ സാക്ഷ്യമൊന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് கொஞ்சம் என்னுடைய பொருள்கள் எல்லாம் நஷ்டமாக இருந்தது. வண்டி இதெல்லாம் ஓட்டுனா நஷ்டமாச்சு. என் பேரில் பல பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு எதுக்கு செத்தரணும் அவங்களோட முடிவில் தான் இருந்தேன். நான் என் பேரில் எனக்கு குத்தஞ்சமத்தவங்க பேரில் எழுதி வச்சு நான் சூசைட் பண்ண போனேன். சூசைட் பண்ண போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம் எனக்கு ஏசப்பா என் மேலே தொட்டாங்க. அந்த ஒரு நொடியில் நான் டேமில் விழுந்து செத்துடலான்னு பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே ரெக்கார்டிங்லாம் எடுத்து வச்சு எல்லாருக்குள்ளே பேரை எழுதி வச்சுட்டு தான் நான் ரெக்கார்டிங் பண்ணிவிட்டு சாட போனேன். அந்த நேரம் என் அண்ணங்குள்ள ஒய்ஃப் அவங்க என்னை காப்பாற்றினாங்க. வீட்டுக்கு போன உடனே அப்போ எங்கேயாச்சும் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு அவங்க വേറെ വിധமாக നിനച്ചാங்க. അവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ബ്രദർ പറയുന്നത് ജീവിതം മുഴുവൻ തകർന്നു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ലേഖനം പറയാം, ഒരു കേസ് കയറി വന്നു. അത് ബ്രദർ ചെയ്ത തെറ്റല്ലായിരുന്നു. അത് നാളുകളല്ലേ കോടതിയിൽ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു കൊല്ലമായിട്ട്, ഒരു വർഷമായിട്ട് കോടതിയിൽ അതിന് വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം തകർന്നു, ജീവിതം മടുത്തു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയ ആളാണ്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയി അവിടെ മരിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു അല്ലേ, ഒരു സെല്ലിനകത്തൊരു വീഡിയോ എടുത്തു. പക്ഷേ അന്നും മരിക്കാതെ കർത്താവ് യേശു വേറെ അവിടുന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു. 3ാം ട്രിപ്പ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് 3ാം ട്രിപ്പ് പോയതോ. ആദ്യം ഞാൻ മറയൂരിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മറയൂരിൽ വെച്ചാണ് എൻ്റെ പേരിൽ അന്നൊരു കേസ് വന്നായിരുന്നു. അവിടെ കോയിൽക്കടവ് പാലത്തിലിருந்து താഴോട്ട് 100 അടിയുടെ ആഴമുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ചാടിയിട്ടും എന്നെ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 100 അടി താഴേക്ക് ചാടിയായിരുന്നു. ആറ്റിൽ മറയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റിൽ വന്നിട്ട് കോയിൽക്കടവ് ഭാഗത്തില് ആ വെള്ളത്തിലെ കാല് വെച്ച് സ്ലിപ്പായി പോയാൽ ആരും ഇത് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുകളിലൊന്ന് താഴോട്ട് ചാടിയതാണ്. ആ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് താഴെ ചാടിയിട്ടും എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ പൊട്ടൽ കൂടിയില്ല. അവർ പറയുന്നത് 100 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് ചാടി, വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ യേശു അവിടെ സംരക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ടും വീണ്ടും ആ തകർച്ചയിലായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആത്മഹത്യ ആ പ്രവണത ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നതല്ലേ. അന്നേരം എൻ്റെ അണിയനൊരു ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. അവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കുറ്റി ഇന്നൊക്കെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് നാണക്കേടാകുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടപ്പോഴാണ് പിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു. കാരണം ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട ആളോട് ബ്രദർ പറഞ്ഞിരുന്നു, എൻ്റെ കേസിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയരുത്, എനിക്കത് നാണക്കേടാകും, അതുകൊണ്ട് അത് ആരോടും സംസാരിക്കരുത്, ആ പള്ളിയിൽ പോയാലും ആരോടും പറയരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ വന്നത്. അതെ, അന്നേരം തന്നെ പാസ്റ്റർ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് റിവീൽ ചെയ്തു, കേസിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ആത്മഹത്യ ആ ദുരാത്മാവിൽ നിന്ന് കർത്താവ് തന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് വണ്ടി ഇത് ആയുസിനുള്ള ഇത് 95 ടിച്ചാ. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നപ്പം എനിക്ക് 2 തലകാണി വെച്ചാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നു. അപ്പം അന്നേരം വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ധോണി പാസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം എൻ്റെ നടുവിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതാണ്. എനിക്ക് നടുവിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളപ്പം വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ടോണി പാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം എനിക്ക് ആ നടുവേദന വിട്ട് മാറിപ്പോയി. അന്നേരം എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയുന്നത് ആ വരുന്ന സമയത്ത് പേരിന് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ തലയ്ക്ക് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 പില്ല വെച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. 2 പില്ല. അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ ബാക്ക് പെയിൻ പരിപൂർണമായിട്ട്, ആ നടുവേദന പരിപൂർണമായിട്ട് ഹീലായി. പിന്നെ എന്തൊരു മുഴയുണ്ട്, കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ ആണുരുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നതാ. അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടും ശരിയായിട്ടില്ല, വീണ്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത്ര ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം എൻ്റെ ഇത്രയും കൈ വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് അത് കൈ വെച്ചു, ആ മുഴ പരിപൂർണമായിട്ട് മാറി. പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മുഴ സൗഖ്യമായി എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് ആ സഭയിൽ വന്ന് യേശു ഉള്ളതിനെ തൊട്ട്
ഇന്ന് ആ കേസിനകത്തു നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശു സ്വതന്ത്രമാക്കി. ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് പോലും ഇല്ല. കേസിനകത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് സ്വതന്ത്രമാക്കി. ഇപ്പോൾ ബ്രദറിൻ്റെ ലൈഫ്, ആ വീഡിയോ എടുത്തത് ഫോണിനകത്തുണ്ടല്ലേ? ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? ഇതാ ബ്രദർ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട്. അല്ല, എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വന്ന് എനിക്ക് ജീവിക്കണം, നല്ല പോലെ ഏസപ്പാടെ കൂടെ എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കുന്നവര് അടുത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാ. ഈ സാക്ഷ്യം വന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഹൃദയത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കർത്താവിനെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ എനിക്ക് തന്ന അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. നിങ്ങൾ കർത്താവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജപിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടും. ഈ ഒരു മടങ്ങ് എന്നെ തട്ടി ബെസ്റ്റായിട്ട് ഇവർക്കും കിട്ടണം. അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും. இன்னைக்கு 95 தையல் மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் நான் 80 கிலோ வெயிட் வச்சு தூக்குவேன். என்னுடைய கிருபை ஏசப்பா கூட கிருபை. 95 തയ്യൽ നെറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം എത്ര തയ്യലായിരുന്നു? 95. എത്ര കിലോ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന? 80-85 കിലോ വെയിറ്റ് എടുപ്പേൻ. 95 തയ്യൽ നെറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം 80 കിലോ വെയിറ്റ് പോലും ആ തലയിൽ വെച്ച് ചുമക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. യേശു ചെയ്ത എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ആ യേശു നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.